جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نیکی پرائیورٹی نہیں ہے، لوگوں پہ فرسٹریشن لینا اور ظاہر ہے کہ پھر اپنی پوری زندگی کے میکنزم کو خراب کر لینا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایمان کے اوپر ہے کہ اب مقصد ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور مقصد بڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا مقصد ہے ہی نہیں تو پیپل میک اسمال تھنگز ایز دیئر پرپزز، پھر پیپل بیکم وینجفل، ڈیسیٹفل، ریونجفل، ریسنٹفل، ہیٹفل وغیرہ وغیرہ، آل دا فل یو کین امیجن۔ تو لوگ کا جب مقصد نہیں ہوتا نا پھر وہ فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فرسٹریشن لینا اور ظاہر ہے کہ پھر اپنی پوری زندگی کے میکنزم کو خراب کر لینا۔ تو جو مقصد اسلام ہمیں دیتا ہے وہ نیکی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اگر میں آپ کو ایک ورڈ میں بتاؤں کہ مقصد حیات کیا ہے، اوبویسلی اللہ کی عبادت، وہ تو اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا، لیکن اس کی اگر انٹرپریٹیشن کی جائے تو نیک بننا۔ اللہ کی عبادت کر کے ہم نیک ہی بنتے ہیں نا، وی ہیو ٹو بیکم بیٹر، نیکی میں آگے بڑھنا۔ نیکی کی جو ڈیفینیشن ہے انشاءاللہ آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ نیکی کیا ہے، نیک کیسے بنتے ہیں اور ایمان والے کیسے بنتے ہیں۔ بٹ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج جس دور کا ہم شکار ہیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، نیکی پرائیورٹی نہیں ہے لوگوں کی۔ لوگ نیک بننا نہیں چاہتے ہیں، لوگ صرف شاید نیک دکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بڑا فیمس سینٹینس ہے کہ ہم لوگ نیک دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے۔ اور جو دیگر ہمارے لوگ ہیں وہ ویسے ہی نیکی دور دور تک ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے، مورل ویلیوز دور دور تک ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ آج حلال اور حرام کی تمیز سکھانا چھوڑ دی ہے پیرنٹس نے بچوں کو، اس پہ بات ہی نہیں ہوتی، دین کا علم حاصل کرنے پہ بات ہی نہیں ہوتی، حالانکہ سب سے ویلیبل چیز جو ہم اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ دین کا علم ہے۔ اس سے ویلیبل چیز ہم نہیں ٹرانسفر کر سکتے اسے۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ آئی وی لیگ سے بھی پڑھ رہا ہے نا، لیکن اس کا کلچر لاسٹ ہو گیا، وہ آپ کے کلچر سے اور ویلیوز سے گیا، تو میرے نزدیک وہ ان پڑھ ہے۔ کیونکہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی ہے، آپ کسی بھی ایجوکیشنسٹ سے، دنیا کے ایجوکیشنسٹ سے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن پوچھ لیں، وہ آپ کو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بتائے گا کہ اٹ از دی ٹرانسفر آف کلچر اینڈ ویلیوز فرام ون جنریشن ٹو اندر، یہ ایجوکیشن ہے۔ تو ایجوکیشن یہ تو نہیں کہ آئی وی لیگ سے پڑھ آنا اور پی ایچ ڈی کر آنا یا ماسٹرز کر آنا، وہ تو ایک فن ہے، اور فن آپ کے بچے نے سیکھ لیا، بہت اچھی بات ہے، مے بی وہ ملینز کمائے گا، لیکن اگر وہ اپنے کلچر سے، اپنی ویلیوز سے گیا تو پھر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ نے اپنی جنریشن کو سٹیک پہ ڈال دیا۔ تو انپریسیڈنٹڈ ڈاؤن فال آف مورل ویلیوز آج کے دور میں دیکھنے کے آ رہا ہے، اور لوگوں کے بیہیویئرز، لوگوں کے رویے، لوگ گریڈی ہوتے جا رہے ہیں، مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری پولیٹکس سے لے کر اکنامکس سے لے کر ہر چیز، سوشل سٹرکچر، سوشل فیبرک، وہ مٹیریلزم پر بیسڈ ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے، اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ ابھی تو میری روح کانپتی ہے اکثر جب میں نظر دوڑاتا ہوں کہ آنے والے 10 سالوں میں کیا ہو جائے گا اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا۔ تو جو اس وقت ورکنگ ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں پہ، وہ تو دیکھ کے میری روح کانپتی ہے۔ اس وقت جو فلاسفیز بتائی جا رہی ہیں، جو ڈیبیٹس چھیڑی جا رہی ہیں، جس طرح کے ٹاپکس کھولے جا رہے ہیں نوجوانوں کے سامنے، تو اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا اور ہمارا میسیج آگے تک نہ پہنچا تو اللہ معاف کرے بہت تباہی ہو جائے گی۔ کہیں وہ دور نہ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص قبر کے قریب سے گزرے گا اور قبر کو دیکھ کے کہے گا کہ ہائے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ تو وہ دور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لیکن وہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، اور وہ اس لیے کہے گا فتنوں سے بچنے کے لیے۔ یہ حدیث میں اس کی تشریح جو آئی ہے وہ یہ کہ وہ اس لیے یہ کہے گا، سوسائڈ کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہے گا کہ فتنوں سے میں بچ جاؤں، اتنے فتنے ہوں گے کہ انسان جو ہے وہ گھبرائے گا فتنوں کو فیس کرتے ہوئے۔ تو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں نا، ہمیں ہوپ لیس تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم کام بہت کم کر رہے ہیں، ہم میسیج بہت کم آگے تک پہنچا رہے ہیں، اور چینج ایجنٹس بہت کم ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ سیلاب کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ موسٹ لوگ جو ہے وہ بہہ رہے ہیں اس سیلاب میں۔ اور جو اس وقت فیمنزم کی جو ویو ہے، 4th ویو 5th ویو فیمنزم، عورت اگر کرپٹ ہو گئی سوسائٹی کی تو آپ کی سوسائٹی ختم ہے۔ اگر آپ کی عورت جو ہے، عورت ذات، اس کو آپ نے کرپٹ کر دیا مورلی، تو پھر یور سوسائٹی از اوور۔ اور میرج کا انسٹیٹیوشن جس طرح سے ہٹ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بیکاز آف آل دی سو کالڈ فلاسفیز، 5th ویو فیمنزم، پھر لبرلزم کا ٹاپک چھیڑ دیا، ظاہر ہے پولیٹیکل فلاسفی، لبرلزم ایز اے پولیٹیکل فلاسفی، پھر یہ ریلیٹیو مورالٹی کا کنسیپٹ چھیڑ دیا، جو بھی اس وقت چل رہا ہے۔ تو میں تو بہت پریشان ہوتا ہوں اکثر کہ ہماری جنریشنز کا کیا بنے گا اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا، اگر ہمیں ویک اپ کال نہ آئی۔ اور وہ ویک اپ کال یہی ہے کہ ہمیں نیکی کی طرف واپس آنا ہے، ہمیں اللہ کے نیچرل ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے وہ واپس آنا ہے۔ اس وقت ہیومینٹی اللہ کے ورلڈ آرڈر سے ہٹ کے دوسرے ورلڈ آرڈر پر ہے، اس کو میں شیطانی ورلڈ آرڈر کہوں یا اینٹی ریلیجس ورلڈ آرڈر کہوں، ہر چیز الٹی ہے۔ تو اللہ کا ورلڈ آرڈر تھا گیونگ، تم لوگ گیورز بنو، گیونگ کرو، ہیومینٹی کی بات کرو۔
उन्होंने जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया वो मटीरियलिज्म पर बेस्ड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बेस्ड है, माइट इज़ राइट पे बेस्ड है, सेकुलर वैल्यूज़ पे बेस्ड है वगैरह वगैरह, सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है। तो परेशानी की बात है बहुत ज़्यादा कि हम बहुत अरसे से जो सो रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है। अब मज़ीद हम सोना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो यूथ को यही मेरा पैगाम हमेशा होता है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप नाउ बिकॉज योर जनरेशन्स डिपेंड ऑन यू। आपके अगले 20 साल आप लोगों के हाथ में, और बहुत ज़बरदस्त आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है पाकिस्तान में। जब आप इस सारी गेम को सामने रखेंगे ना, आपके प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं। किसी को डिवोर्स हो गई है, कोई डिप्रेस्ड है, किसी का कोई मशूका छोड़ गई, आशिक छोड़ गया है, व्हाट आर दीज प्रॉब्लम? कैंट यू थिंक आउटसाइड ऑफ दीज प्रॉब्लम? उम्मत का इस वक्त क्या हो रहा है? आपकी नौजवान नस्ल जो है वो दाव पे लगी हुई है। ये प्रॉब्लम्स आपने कभी सोचे? इन प्रॉब्लम से निकलें, अपने अंदर से निकलें। ये छोटे प्रॉब्लम्स हैं। जब आप एक बड़ा मकसद लेकर चलेंगे, एक मिशन की तरफ चलेंगे, ये चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। ओके, सो ये मेरा हमेशा यूथ का पैगाम होता है। लेकिन ज़ाहिर है उसका एक मैकेनिज़्म है। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा खड़ा होगा और चेंज आ जाएगी। उसके लिए नेक बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंसान नेक नहीं है तब तक जो है अल्लाह ताला की मदद नहीं आती। सीधी सी बात है, राइट? जैसे सलाहुद्दीन अयूबी थे, उन्होंने, आपको क्या लगता है कि फ़लस्तीन पाने के लिए, जेरूसलम पाने के लिए एकदम हमला कर दिया था? ही यूज़ टू वेक अप एवरी नाइट, सलाहुद्दीन अयूबी रहिमहुल्लाह, और वो देखते थे कि कौन सा पहर, रात के एक पहर को उठते थे और वो देखते थे कि कोई ऐसा दिन जब सबसे ज़्यादा लैंप्स जल रहे हैं खैमों में। एक दिन उन्होंने देखा कि मैक्सिमम खैमों में लैंप्स चल रहे हैं, यानी तहज्जुद पढ़ रहे हैं सोल्जर्स। तो ही सेड दिस इज़ द डे वी अटैक। उन्होंने कहा आज हम अटैक करेंगे। ये सोच थी उन लोगों की, क्योंकि उन्हें पता था कि फ़तह नेकी से आनी है। वेपन्स अपनी जगह है, उसका इनकार नहीं है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह ने फ़तह नेक लोगों को देनी है। ये अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर है। अल्लाह ताला जो है वो नेक लोग को ऊपर लाता है। ओके, ये अल्लाह का वादा भी है। तो नेकी क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आयतुल बिर आपके सामने है। इट इज़ द पीक डेफिनेशन ऑफ पाइटी और नेकी। ये सूरह अल बकरा की वर्स 177 है। इसको कहती आयतुल बिर है, नेकी के बारे में आयत। बिर कहते हैं नेकी को। अल्लाह फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुम मगरिब या मशरिक़ की तरफ मुँह कर लो। ये बेसिकली ज्यूज़ को भी है एक पैगाम। इसका पस मंज़र ये है ना कि वो लड़ाई हो रही थी कि किबला चेंज हो रहा है वगैरह वगैरह, जो भी बात हो रही थी। तो अल्लाह ने बात को क्लियर किया कि नेकी ये नहीं है कि सिंबॉलिक जेस्चर्स पकड़ लो। ये सिर्फ एक डायरेक्शन है किबला, ताकि तुम लोगों की यूनिटी हो जाए, एक तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो। और ज़ाहिर है कि ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि हम दीन इब्राहीमी के, हरम जो है वो ज़ाहिर है दीन इब्राहीमी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया और अल्लाह का घर है। तो ये नेकी नहीं है कि मिलाद कराई जाओ और रिश्तेदारियों में तुम्हारे से ज़्यादा बदतरीन कोई है ही नहीं। दिस इज़ नॉट नेकी। ये नेकी नहीं है कि हज कर लिए, उम्रे कर लिए और बिज़नेस 2 नंबर है। नेकी असल में क्या है, उसको डिफ़ाइन अल्लाह ताला कर रहा है, और वो क्या है? वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है मन आमना बिल्लाह, कि तुम अल्लाह पर ईमान लेकर आओ। अब ये हमने डिग डीप करना है, ईमान क्या है, क्योंकि सहाबा अक्सर रसूलुल्लाह से सवाल किया करते थे ना, वैलिड क्वेश्चन, वैल्यूएबल क्वेश्चन, या रसूलुल्लाह ईमान क्या है, या रसूलुल्लाह इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल। उनका इंटरेस्ट था, क्योंकि इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था। वल यौमिल आखिर, और तुम रोज़े आखिरत पर ईमान लेकर आओ। अकाउंटेबिलिटी का डर रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर रखो। आज हमसे वो डर ख़त्म हो गया। लोग भूल चुके हैं उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है। लोग भूल चुके हैं कि उन्होंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। वो हदीस हमें याद नहीं है, मुफलिस कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से, मुफलिस कौन है? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, जिसके पास कुछ पैसे नहीं है, गरीब। उन्होंने कहा नहीं, मैं बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का। मुफलिस वो है जो क़यामत वाले दिन बहुत अमाल के साथ आएगा, लेकिन एक बंदा आएगा कहेगा अल्लाह इसने मेरा दिल दुखाया था, मुझे गाली दी थी, मेरे बारे में कमेंट किया था, अल्लाह उसके अमल उसको दे देगा। लोग आते जाएंगे क्योंकि उसने दिल बहुत दुखाए होंगे लोगों के, यहाँ तक कि उसके बाद ज़ीरो। उसके बाद और लोग आएंगे तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, अल्लाह उनके गुनाह और डालेगा, और एंड में उसके बाद सिर्फ नेगेटिव बैलेंस है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मुफलिस है। आज आप सोशल मीडिया पे देख लें, हमारी ज़बानें देख लें, हमारे एक दूसरे से नफ़रतें देख लें, कमेंट्स देख लें, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो रिलीजियस लोग हों। मैं हैरान हूँ, रिलीजियस लोग आपस में गाली गलोच कर रहे हैं। हु वर सपोज टू बी द बेस्ट, जिनका कैरेक्टर बेस्ट होना चाहिए था, वो वहाँ जाके सारे गुस्से निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मुफलिस ज़ाहिर है कि जिसने लोगों का दिल दुखाया। आज हम भूल चुके हैं कि अल्लाह को हमने जवाब देना है।